हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम रो एही जातीय पक्षी कवितार क्लास नंबर 3 को क्लास नंबर 1 एवं 2 रे आमे कोन सब आलोचना करथिले एही जो कविता गुड़िकर अर्थ को बुझिथिले। क्लास नंबर 3 रे आमे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। जो माने क्लास नंबर 1 एवं क्लास नंबर 2 को देखिनो जल्दी जल्दी जाई कि देखि दियो नले प्रश्नोत्तर करिवारे असुविधा हबो तुमको इंटरेस्टिंग लागिबो नाही। तेनो डायरेक्ट जो माने क्लास 3 को आछो प्रथमे क्लास 1 क्लास 2 कंप्लीट करो तापरे क्लास 3 को आसीबो। वर्तमान आ लेट करबानी आरंभ करिबा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्नटी कोन देछि कविता आधार रे रूपे सुकुमार गुणे सरस काहाकू लक्ष्य करी कह जायछि। माने रूप रे बहुत कोमल एवं गुण बहुत भलो काहाकू लक्ष्य करी कह जायछि कविता रे। आमे कविता पढिला बेले आलोचना करथिले रूप बहुत सुंदर गुण मध्य बहुत भलो सबले भलो काम करे विषधर लोकन को शत्रु मान को विनाश करे किए रूपे सुकुमार गुणे सरस बोली का कह जायछि मयूर को कह जायछि। समस्त जानी पारलो। तापरे 2 नंबर प्रश्न कोन दिया आइछि भारतर गुण गर्व साहस शक्ति तथा मैत्री भाव काहा पाखरे ठुलो रहिछि। कवि कहिथिले कोन काहा पाखरे अछि मयूर पाखरे अछि। तेनु आमे मयूर को जातीय पक्षी बोली कहिथाउ। आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला एही पंक्तिटी रे केउ ऋतुर कथा कह जाइछि। जलद माने कोन कहिथिले मेघ आकाश रे मेघ घुटी आसिला बिजुली मारला ता माने कोन ऋतु हेइथिबो कौन ऋतु सेटा वर्षा ऋतु। समस्ते बुझी पारलो वर्षा ऋतु रे टिक मार देलो। वर्तमान आमे कोन करबा गुटे पंक्ति देइछि एवं सेही पंक्तिर भावार्थ देइछि ताको आमे जोड़िबा। कोन देइछि सत सुषमा को जाउछि बोली माने कोन 100 कोन सुषमा माने कोन कहिथिली 100टा सौंदर्य को मध्य टपी जाउछि। कोन देइछि एठी देइछि देखो सत सुषमा को जाउछि बोली 100 सौंदर्य को टपी जाउछि। वर्तमान एइठा को आमे जोड़ी दबा। समस्त जानी पारलो। वर्तमान कोन देइछि सुढळ नयने जिमुत देखि सुढळ नयने जिमुत देखि कोन हबो एठी देखिलो ढळ ढळ आखिरे मेघ को चाइबा। जिमुत माने कोन कहिथिले मेघ तनो एठी की जोड़ी दबा। तापरे कोन देइछि आकाशे बसिला जलद मेला जलद माने भी कोन कहिथिली मेघ तो आकाश रे कोंडी मेघ होला देखो एई आकाश रे माळ माळ मेघ दृश्य हबा एठी जोड़ी दबा। खोजे बिना शिव अराती बेले अराती माने कोन कहिथिली शत्रु शत्रु मान को खोजी खोजी मारिबा। कोंडी अछि देखो एई वीर दर्प रे शत्रु को मारी खोजिबा मारिबा को खोजिबा एइठू को आमे जोड़ी देबा। बुझी पारलो। तापरे कोन अछि छन छन मने कलाप टेकी या माने कोन हबो उच्छन्न मन रे पुछ टेकीबा। कलाप माने कोन कहिथिली मयूर पुछ छन छन मन माने उच्छन्न मन रे पुछटी को टेकीबा। बुझी पारलो। एइठू वर्तमान नै कि आमे कोन करिबा एइठी की जोड़ी देबा। समस्त बुझी पारलो। वर्षा और मयूर संपर्कित केतेक तथ्य दिया जायछि। वर्तमान आमे कोन करबा याकू जोड़ीबा। अश्वनी स्वर्ण क्लास 1 जतेले पढैथिली मु अश्वनी स्वर्ण माने कोन कहिथिली मने पकाओ समस्त क्लास 1 रो जतेले स्टांजा रे पढैथिली अश्वनी स्वर्ण ता माने कोन कहिथिली जदि मने नाही एबे देखि दोछि देखो अश्वनी स्वर्ण माने मु कोन कहिथिली घड़गड़ी शब्द मने पड़छि कि नाही अश्वनी स्वर्ण माने घड़गड़ी शब्द। तो एठी जो अश्वनी स्वर्ण अछि सेटा केतेबेले मयूर ना वर्षा समय रे होइताय तेनो एटा वर्षा समय रे होइताय माने अश्वनी स्वर्ण को वर्षा सहित हमें जोड़ी देबा। समस्त बुझी पारलो। तापरे कोन देछि सुढळ नयन माने बहुत सुंदर आखि कार मयूरर ताले आकु आनी कि हमें मयूर सहित जोड़ी देबा। समस्त जानी पाछो। तापरे कोन अछि छन छन कलाप माने कोन कहिथिले मयूर पुछ कार अछि मयूरर जोड़ी देबा। जलद मेला माने जलद माने कोन कहिथिले मेघ मेघ कोंठी थाए एठी वर्षा को एठी जोड़ी देबा। समस्त जानी पारछो कि नहीं। शीतल समीर माने ठंडा ठंडा समीर माने कोन पवन केते बेले होए वर्षा जते बेले हुए एटा को मध्य नै कि हमें एठारे जोड़ी देबा। समस्त बुझी पारलो। नेक्स्ट कोन देछि सुमंजुल चूल कहार अछि मयूरर अछि कि नै सुमंजुल चूल कहिथिली कवितार आलोचना बेले एठी की हमें जोड़ी देबा। तापरे कोन कहिथिली कदम्ब कुसुम कोन कुसुम फूल केतेबेले वर्षा हेले कोन कहिथिली बन रे कदम्ब फूल गुडी को बहुत सुंदर फुटी थाए एठी जोड़ी देबा। सुनील ग्रीवा माने कोन बेक नील रंगर बेक कार एठी मयूरर देखा जाउछि कि नै वर्तमान एठी की जोड़ी देबा। सबुज केदार माने कोन कहिथिली मने पकाओ केदार माने चाष जमी सबुज केते हुए जेतेबेले वर्षा हुए धान चाष हेले सबुज रंगर देखा जाय। बुझी पारलो। चतुरपण कहार मयूर नाची नाची चतुर हिसाब रे शत्रु मान को मारिए तो याकू एठी जोड़ी देबा।
ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଲୋଚନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ କରିଥିଲେ କଣ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି ଲେଖିଲେ ବହୁତ ବଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ହେଇଯିବ ଆର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ମୋର ରେଗୁଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆର ଉତ୍ତର ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন খোলিদেলে আর সবু এই তিনোটি প্রশ্নর উত্তর বঢ়িয়া সে লেখা হয়েকি তোমাকে মিলিଯିବ এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন খোলিদেব ভিডিও তলে যে মোর লেখা হয়েছে মারলে ভিডিওর ডেসক্রিপশন খোলিଯିବ এই তিনোটি প্রশ্নর উত্তর তুমি সেইটারে পাইଯିବ যদি এটাকে এইটি লেখি ভিডিও বহুত লং হয়ে যাব তেণু আর উত্তর তুমি সেইটি পাইଯିବ ভিডিও ডেসক্রিপশন ভিতরে পাইଯିବ যদি ও বিচার করি উত্তর দিও কোন দেলা তলে কিছু কবিতার অংশ দিয়া হয়েছে তাকে পড়িবা উত্তর দেবা কোন দেইছি আবেগে অনাই স্বাগত হেঘেন हे घन उठिला गाई एठारे किए काहाको अनैला किए काहाको स्वागत कला आमे जानिछु मयूर काहाको अनैतिला मेघ को अनैतिला एवं किए काहाको स्वागत कला मयूर मेघ को स्वागत कला एहार उत्तर आमे केमिति लेखिया वर्तमान मु तमसमानक सहित आलोचना करिवि एबे समस्त देखो कोन हैला ना एठारे किए काहाको अनैला कोन देइछि एठारे मयूर आकाशरे जमिथिबा कला मेघ को अति आवेगर सह अनैला तापरे कोन देइछि किए काहाको स्वागत कला किए मयूर तार मधुर सड़ज स्वर रे गीत गाई आकाशर मेघ को स्वागत कला कोन कहला जल्दी जल्दी बरसी जाओ देले समस्त सुस दूरी हो बुझी पार्ल समस्ते आ भिडियोटा को स्टॉप करके समस्ते खातार लिखिनियो वर्तमान आमे कोन करबा ख नंबर प्रश्न को आलोचना करबा प्रश्न कोन देजी खळ जीव मने आणे से भीति देखाए ता आगे बढी मारिती एठारे कवि काहे की एक कथा कहिसंती काहे कहिसंती खळ जीव माने कोन कहितली मु जो माने हमर क्षति करउची तांको मनरे भय आणे एवं तांकण मयूर निजर बढीमा देखाई थाए किपरि देखाई थाए वर्तमान चलो आमे ताको आलोचना करिबा नंबर उत्तर कोन देजी कवि एक कथा काहे की कहिसंती कविंको मतरे मयूर केवल सुकुमार नुहे बरं साहसी से निजर वीरत्वपूर्ण गति और चतुरता द्वारा साप परी खळ और विषधर जीवंक मनरे भय सृष्टि करे एणु मयूरर गर्वित शैली को कवि एठारे व्यक्त करछन्ती समस्त बुझी पारलो समस्त वीडियो को वर्तमान पॉज वा स्टॉप करी निज निज खाता रे उत्तरटी को लेखिनो वर्तमान चलो हमें ग नंबर प्रश्नटी को आलोचना करिबा ग नंबर कोन देछि सेथि पई किबा जातीय पक्षी से जाति प्रतिभा अर्थात केउ केउ गुण पई कवि मयूर को जातीय पक्षी बोली प्रकाश करछन्ती चलो वर्तमान हमें आलोचना करिबा कवि कौन कहिसंती ना कविंको मतरे मयूर ठारे भारतर साहस शक्ति मैत्री नृत्य और कलार अतुलनीय गुण समूह एकाठी होइछि एही जातिर प्रतिभा और राजकीय भंगिमा पई ताकू जातीय पक्षी बोली कह जाइछि काहे कि कवि मयूर को जातीय पक्षी बोली कहिसंती समस्त जानि पालो वीडियो अनुमान और कल्पना तमे अनुमान और कल्पना करी उत्तर गुडी को लेखिबा कोन देछि मयूर एक असाधारण पक्षी आर स्वतंत्रता कोन मयूर पाखरे कोन एपरि स्वतंत्र गुण रहिछि ताहाको हमें वर्तमान आलोचना करिबा मयूर एक असाधारण पक्षी यार स्वतंत्रता कोन कोन मयूरर सुनील ग्रीवा नील कलर तार बेक चूल और हीरा नीला परी झटकुथिबा पुछ ताकू अन्य पक्षीक ठारू स्वतंत्र करिथाय समस्त बुझी पारलो वर्तमान चलो हमें प्रश्न नंबर ख को आलोचना करिबा ख कोन देछि मयूर को काहे की जातीय पक्षीर मान्यता दिया जाइछि काहे की दिया जाइछि चलो वर्तमान हमें कोन आलोचना करिबा मयूर को काहे की जातीय पक्षीर मान्यता दिया जाइछि काहे दिया जाइछि भारतर साहस शक्ति और कला संस्कृतिर गुण गुड़िक मयूर ठारे ठूल होइथिबारु एहाकु जातीय पक्षीर मान्यता दिया जाइछि समस्त जानि पारलो वर्तमान ग नंबर प्रश्न को आमे आलोचना करिबा नंबर प्रश्न कोन देइछि नुआ मेघ को देखी मयूरर की परिवर्तन होला नुआ मेघ को देखी मयूर खुशी रे पुछ को मेलाई मधुर सड़ज स्वर रे गीत गाई मेघ को स्वागत कला समस्त बुझी पारलो वर्तमान घ नंबर प्रश्न कोन देइछि मयूरर वीर दर्प देखी केउ केउ जीव लुचि गले कोन देइछि मयूरर वीरत्वपूर्ण गति और छाई देखी विषधर सर्प माने भय रे लुचि गले समस्त बुझी पारलो वर्तमान ओ नंबर कोन देइछि तुमे जदी मयूरर भाषा बुझी पारंत तेबे ता सह कोन कथा हुंतो या मोर कोनोसी लेखिबार नाही एटा समस्तनकर डिफरेंट हबो एई सब प्रश्न ऊपर प्रश्न को उत्तर समान हेई पारे बोली मु लिखि देतिली मो नंबरटा तमे कोन करबो निजे लेखिबो तमे जदी कथा हेई पारिबो तम मन रे कोन प्रश्न अछि ताकू लेखिबो या जदी सब मु कहि देबी तमर कोनोसी मानसिक विकास हेबो नाही तेनो एई ओ नंबर प्रश्नटा तम पई मध्ये होमवर्क कइला समस्त निजे लेखिबो निजे कल्पना लेखिबो ऊपर थिला कि अनुमान और कल्पना तो निजे कल्पना करि लेखिबो मयूर तमे जदी मयूर कथा बुझी पारंत ता सहित कोन कथा मत वर्तमान चलो आमे
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭାଷା ପାଖରେ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଏକ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ନାଚିଲା ପୁଣି ସେ ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥର, ଏମିତି ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ନାଚିଲା, ଚାହିଁଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କାମ। ନାଚିବା ଗୋଟେ କାମ କି ନାହିଁ, ଚାହିଁବା ଗୋଟେ କାମ କି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ବା ଯେ ଗୁଡାକ କାମ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ରିୟାପଦ, ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମର ନାମ, ଯେମିତି ନାଚିଲା, ଚାହିଁଲା, ହସିଲା, କାନ୍ଦିଲା, ଗଲା, ଖାଇଲା, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ କାମ କି ନାହିଁ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁ ଗୁଡାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ କଣ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଜଣାଇ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜଣେଇବା ଗୋଟେ କାମ କି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ନାଚିଲା ଆମେ ପୁଣି ପାଇଲେ, ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, ଦେଖି ପାଇଲ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଛି ଶୁଣି, ଶୁଣିବା ବି ଗୋଟେ କାମ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଝରାଇଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାମ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପି, ପି ମାନେ ପିଇବା ବି ଗୋଟେ କାମ କି ନାହିଁ। ଚାହିଁଲା ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତମମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିଦିଅ। କଣ କଣ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲ। ଫାଷ୍ଟ ଜଣାଇ, ଜଣାଇ, ତାପରେ ନାଚିଲା, ନାଚିଲା, ଦେଖି, ଦେଖି, ଶୁଣି, ଏମିତି ସବୁର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ। କ୍ରିୟାପଦ କଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ଯାହା କୌଣସି କାମକୁ ସୂଚାଏ, ଯେମିତି ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଖେଳିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ, କାନ୍ଦିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଲେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାମ ଓ ଗୁଣ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେପରି ଦେଖ ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ, ଗ୍ରୀବାଟା କିପରି, ଗ୍ରୀବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି, ଯେ ଗ୍ରୀବାର ଗୁଣଟା ବତଉଛି ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଗ୍ରୀବା ଦେଖିବାକୁ, ନା ସୁନୀଳ, ଗ୍ରୀବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ କଥା ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇଠି ତମେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ବା ବ୍ୟାକରଣରେ ପଢିବ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ। ଏ ଗ୍ରୀବାଟି ହବ ବିଶେଷ୍ୟ, ସୁନୀଳ ହବ ବିଶେଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ସିଏ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ପାଇଲେ କଣ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଗ୍ରୀବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ସୁନୀଳ ହେଉଛି କଣ, ତାର ଗୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢିଛେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ନାମ ଓ ଗୁଣ ମିଶିକି ଅଛି, ତା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟିରେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ, ମାନେ ଖାତାରେ ବନେଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଚାଲ ଆମେ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରି ଥିଲା ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟଟିଏ ବନେଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଶେଷ୍ୟ ମାନେ କଣ, ନାମଟାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଗୁଣଟାକୁ ତାର ଗୁଣଟାକୁ ବିଶେଷଣ। ଯେପରି ଥିଲା ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଭଳି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ଚୂଳଟା କିପରି ସୁମଞ୍ଜୁଳ, ସୁଢଳ ନୟନ, ନୟନ ମାନେ ଆଖିଟା ତାର କିପରି ସୁଢଳ, ଆଉ ତାର ନୟନ ବିଷୟରେ ଗୁଣର, ନୟନର ଗୁଣଟା କହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଭଳି ଲିଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଲେଖିନିଅ। କଣ, ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ସୁଢଳ ନୟନ, ଛନ ଛନ ମନ, ଛବିଳ ଛାତି, ଶୀତଳ ସମୀର, ସବୁଜ ଶସ୍ୟ, ରାଜକୀୟ ଗତି, ସୁକୁମାର ରୂପ, ସରସ ଗୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଲେଖିନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଖେଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କଣ ହେଇଛି, ଚଢେଇ ଥଣ୍ଟ ପାଖରେ କିଛି ଦେଇଛି, ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ। ସମୀର, ସମୀର ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ପଢେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ସମୀରର ଅର୍ଥ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ। ସମୀର ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଯଦି ମନେ ପଡୁନି ଦେଖ, ସମୀର ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ସମୀର ମାନେ ଦେଖ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମୀର ମାନେ ପବନ। ତ ଏଇଠି ସମୀର ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି କୋଉଠି ପବନ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ ପବନ ଅଛି ବା ସମୀରଣ। ତ ସମୀରକୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ କରିବ, ଯୋଡିଦବ। ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଡିଦବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି, ବିହଙ୍ଗମ। ବିହଙ୍ଗମ ମାନେ ମୁଁ କଣ ପଢେଇଥିଲି ମନେ ପକାଅ। ବିହଙ୍ଗମ ମାନେ ହବ କଣ, ଚଢେଇ। ଚଢେଇ କେଇଠି ଅଛି ଦେଖ, ଖଗ ଯାହା, ଦ୍ୱିଜ ଯାହା, ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ବିହଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠିକି ଆମେ ଯୋଡେଇଦବା। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ଅରାତି। ଅରାତି ମାନେ କଣ ପଢେଇଥିଲି ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଥିଲି। ଅରାତି ମାନେ କଣ ପଢେଇଥିଲି ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ। ଅରାତି ସାପ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅରାତି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି, ଅରାତି ମାନେ ମନେ ପକାଅ। ଅରାତି ମାନେ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ପଢେଇଥିଲି, ଅରାତି ମାନେ ଶତ୍ରୁ। ବୁଝିପାରିଲ, ଅରାତି ମାନେ କଣ, ଶତ୍ରୁ। ଏଠି ଶତ୍ରୁ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଶତ୍ରୁ, ତାକୁ ଅରାତି ସହିତ ଯୋଡିଦବ। ଓଇରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ଅଶନି। ଅଶନି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଏଟା କ୍ଲାସ 1 ରେ ପଢେଇଥିଲି। ଅଶନି, ଅଶନି କଣ କହିଥିଲି, ଅଶନି ହଉଛି ଅଶନି ସ୍ୱନ। ଅଶନି ମାନେ ମନେ ପକାଅ, ଅଶନି ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଘଡଘଡି। ଏଠି ଘଡଘଡି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଘଡଘଡି ବା ବଜ୍ର, ଯୋଡିଦବ ଅଶନିକୁ ଘଡଘଡି ବା ବଜ୍ର ସହିତ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ କୁସୁମ। କୁସୁମ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ। ଏଇଠି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଯୋଡିଦବ।
ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି? ଜଳଦ। ଜଳଦ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି? ମେଘ। ମନେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଜିମୁତ, ଘନ, ଏଇଟା ଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖ, ଯୋଡ଼ିଦେଲ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୋଜ। କବିତାରୁ କଣ ଖୋଜିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା, ସେଇଟା କଣ? ଏହା କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହି ପଦଟିରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀ। ସେହିପରି କବିତାରେ ମୟୂରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ରୂପଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି, ତାହା କୋଉଠି ଖୋଜି ବାହାର କର। କବିତା ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ମୟୂରର ରୂପ ବିଷୟରେ କୋଉ ପଦଟା କୁହାଯାଇଛି, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେଇଟା କୁ ୟା ତଳେ ଲେଖିଦବା ତାର ଉତ୍ତର। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କଣ? ମେଘ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଆସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କହିଥିଲି କି ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ? ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଛି, ମେଘ ଆସିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ମୟୂରର ରୂପ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେହତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ, ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ପୁଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି, ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଏଇଟାର ଦେଖ ମୟୂରର ରୂପ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ତାର ରୂପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ନାଇଁ? ଏଇଟାର ସତ ସୁଷମାକୁ ତା ରୂପ ଜଳି ଯାଉଛି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଠାରୁ ଭଳି ତା ଦେହ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ତାର ତଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ, ସମୀର, ଏଇଭଳିଆ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି କି ନାଇଁ? ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ଷା ଋତୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଏଠି କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ଆସିଲା ଘୋଟି, ବିଜୁଳି ଝଲସେ ଆଖି ତରାଟି, ଶୀତଳ ସମୀର ବହିଲା ଧୀରେ, କଦମ୍ବ କୁସୁମ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ଏଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଏଇଭଳିଆ ତମେ କଣ କରିବ? ଏଇ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ଲେଖିଛି, ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଉପରେ କବିତାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ? ଆକାଶ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ ଆଉ ସମୀର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଅଛି? ଆକାଶେ କଳା ମେଘ ବିଜୁଳିର ଖେଳ, କଦମ୍ବ ବାସେ ବନେ ମଜାଇଲା ମେଳ, ବହେ ସମୀର ଧୀରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ, ଧରଣୀ ହସେଇ ସତେ ସବୁଜିମା ପାସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଥିରେ ବି କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ଆକାଶ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କଦମ୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଆଉ କଣ? ସମୀର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ସମୀର, ଏଇଠି ଦେଖ ବହେ ସମୀର ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଉପରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତମର ସରିଗଲା କଣ? ପାଠରୁ ଆଗକୁ, ମାନେ ଏଇଠି ତମ ସିଲାବସର ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତଥାପି ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ଏକା ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଅଶନୀର ଶବଦ ଶୁଣି ପିକ ସୁକ ସାରି ହେଲେଣି ତୁନି, ଉପରେ କେତେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୁମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ସେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା କର, ସେମାନଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଯେପରି ଏଠି ପିକ ସୁକ ସାରି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କଣ କାମ କରନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ବନେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପରିବେଶରେ ଗାଈ, ବଳଦ, କୁକୁର ଏବଂ ବିଲେଇ ପରି ପଶୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କିଏ କଣ କାମ କରେ? ଗାଈ କଣ କରେ? କ୍ଷୀର, ଖତ, ଜାଳେଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ବଳଦ କଣ କରେ? ଚାଷ କାମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୁକୁର କଣ କରେ? ଘର ଜଗେ। ଆଉ ବିଲେଇ କଣ କରେ? ମୂଷା ଧରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଚାରିଟା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ସରିଲା, ଚାଲ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର। ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? ଚିନ୍ତା କର, ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିବରଣୀ ଲେଖ। ମାନେ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କଣ କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଚାଲ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆମ ପରିବେଶର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ। ନୂଆ ମେଘ ଦେଖି ମୟୂର ତାର ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ନାଚ କରେ। ଏହିପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଦେଖେଇବ। ଏଇଟା ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ଚିତ୍ର ବନେଇକି ଲେଖିବ। ଆଉ ଜାତି ପ୍ରତିଭା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତମେ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ତୁମେ ରହୁଥିବା ଗାଁ ବା ସହର ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ? ଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏଟା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ଏଟା ନିଜେ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପହଳି। ଆଜିର ପହଳି କଣ? ପହଳି ଅଛି
ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରେ ମୋହରି ନାମ ଧରିଛି ରାଇଜ ବହୁତ ଗ୍ରାମ ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ମୋବିନା ସଂସାର ନଥିବ ପିଲେ ମୁହିଁ ତୁମ ମା ମନରେ ରଖ ନାମଟି ମୋହର ଖାତାରେ ଲେଖ। କଣ ହବ ତାହେଲେ? ତିନିଟା ଅକ୍ଷରରେ ତାର ନାଁ ହେଇଥିବ, ସେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଗାଁକୁ ସବୁ ଧରିକି ରଖିଛି, ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ତା ବିନା ସଂସାର ନଥିବ, ତୁମ ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହୁ। କିଏ? ଆମ ଭାରତ ମା। ଭାରତ କି ନାହିଁ? ତ ଆର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଭାରତ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଅକ୍ଷର ନାଁ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଭାରତ। ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର, ସବୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଗାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ କଣ କରିଦବ? ହଟେଇ ଦବ। ର କୁ ହଟେଇ ଦେଲା ଆଉ କଣ ହେଲା? ଭାତ। ତେଣୁ ଯଦି ଭାତ ବିନା ତାହେଲେ କଣ? ତେଣୁ ଯଦି ଭାତ ନ ରହିବ ସଂସାର ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ରହିବ ମରିଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମ ମା। ଭାରତକୁ ଆମେ ଭାରତ ମା ବୋଲି କହୁ କି ନାହିଁ? ତା ନାଁଟା ଖାତାରେ ଲେଖିଦବା। କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ପ୍ରଥମ ପହଳିର ଉତ୍ତର ଭାରତ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପହଳି ବା ଖ ନମ୍ବର ପହଳିଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଦେଇଛି? ରଙ୍ଗ ମୋର କଳା ସକାଳୁ ଉଠି ଉଠାଏ ସବିଙ୍କୁ କରି ମୁଁ ପାଟି ସଫା କରେ ମୁଁ ବାରି ଅଗଣା ଅସନା କାମକୁ କରେନି ମନା କହ ମୁଁ କିଏ? ମୋ ପାଇଁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ। କିଏ? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କିଏ ରାବେ? କିଏ? ଆଉ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷକୁ ସଫା କରେ, କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷକୁ ସଫା କରିବାକୁ ସେ ମନା କରେନି ଏବଂ ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରେ, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କିଏ ତା ନାଁ? ତା ନାଁ ହେଲା କିଏ? କାଉ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? କାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? କାଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ରାବେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁଆଡେ ପରିଷ୍କାର କରେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପହଲିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ମୋହର ବର୍ଷା ଋତୁର ମୁଷବାହାର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅକ୍ଷର ନେବ ସରଗ ରାଜାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଶେଷ 2ଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ରାମ ଅସ୍ତ୍ର କଥା ଆସିବ ପିଲେ ମେଘରେ ପଡିଲେ ରବି କିରଣ ଆକାଶେ ରଚଇ ମୁଁ ତୋରଣ ଭାବି ନିଅ ପିଲେ ମୋହରି ନାମ ବନ୍ଧୁ ମେଳେ ହେବ ତୁମ ସୁନାମ। କଣ ହବ ତା ନାମ? ତା ନାମ ହବ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କଣ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କେମିତି ହେଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ମୋହର, 4ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ନା? 1 2 3 4। ବର୍ଷା ଋତୁର ମୁଷବାହାର, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ, ଖରା ହଉଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ? ଏଇଭଳିଆ ସେ ପ୍ରଥା ହେଇକି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅକ୍ଷର ନବ। ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ଅକ୍ଷର ନେଲେ କଣ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ର। କିଏ ହବ? ସରଗ ରାଜା। ସରଗର ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ହଉଛି ରାଜା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମ 2ଟା ନେଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ତାପରେ କଣ? ଶେଷ 2ଟାକୁ ମିଶେଇବା। ଶେଷ 2ଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଧନୁ। ରାମଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର। ରାମ ଧନୁ ତୀର ଧରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘରେ ପଡିଲେ ରବି କିରଣ। ରବି ମାନେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ୟାର ଗ ନମ୍ବର ପହଲିର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ଘ ନମ୍ବର ପହଲି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାମଟି ମୋହର 4 ଅକ୍ଷର ଶିବଙ୍କର ପରା ମୁଗଳାହାର ତୁଣ୍ଡରେ ମୋହର ନାହିଁ ଅମୃତ ପରସେ ଜୀବଟି ପାଏ ଆଘାତ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଅକ୍ଷର ନେବ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଜୀବନ ଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ? କହିଦେବ ଯିଏ ମୋହର ନାମ କରିବଇ ମୁଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ। 4ଟି ଅକ୍ଷରରେ କଣ ହବ? ନାଗ ସାପ। କଣ? ନାଗ ସାପ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ନାଗ ସାପ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ହାର ଭଳିଆ। ସିଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଣ ଆଘାତ କଲେ କଣ ହବ? ଜୀବନ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଭାବର କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳେ କିଛି ଭାବ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରେମ, ବୀରତ୍ୱ, ଦୟା, କରୁଣା। ଯେପରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଠାରେ ଆମର କୋଉ ଭାବ? କରୁଣା ବା ଦୟା ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ତମେ ରାଗି ଯାଇଛ, ସେଇ ଟାଇମରେ ତମ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଭାବ ଅଛି? ନା କ୍ରୋଧ ଭାବ। ସେଇପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା? ସେଠାରେ କୋଉ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ତାହାର କୋଉ ଭାବ ଅଛି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଗାନ ଶୁଣାଉଛି। କଣ? ଆନନ୍ଦ ଓ ହସ। ସେ ଖୁସିରେ କୁହୁ କୁହୁ ଗାଉଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ହସ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଛ ଉପରେ ଅଗଣିତ ପକ୍ଷୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାବୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇପାରେ? ଆଇଦର ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ କଣ ରାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ ଆଶଙ୍କା, କିମ୍ବା ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ ହବ? ଉତ୍ସାହ। ସେଇଭଳି କଣ ଅଛି? ଗାଈଟିଏ ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି। ମାଟିଏ ତା ପୁଅକୁ କଣ ସ୍ନେହ କରୁଛି? ସ୍ନେହ କରୁଛି ବା ମାର ମମତା ବା ସ୍ନେହ ଭାବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଜଣେ ଲୋକ ଘରର ଅଳିଆ ଝରକା ପଟେ ଫୋପାଡି ଦେଉଛି। ଇଏ କଣ? ଉଦାସୀନତା, ଭଲ କାମ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ପିଲାଟିଏ ନିଜର ଅଦରକାରୀ କାଗଜକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଉଛି। କଣ? ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଅଳିଆ କାଗଜକୁ ନେଇକି ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକଉଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ? ସଚେତନ ଅଛି। ତେଣୁ ସଚେତନତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ଜଣେ ଲୋକ ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆଇଦର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, କିମ୍ବା ସେ ଦୁଃସାହସିକ ଆଡଭେଞ୍ଚରିୟସ କାମ କରୁଛି, ମୋର କିଛି ହେବନି ବୋଲି ଭାବିକି ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି? 7 ନମ୍ବରରେ 2ଟି ପ୍ରାଣୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଲଢେଇ ବା ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ଗୁଡ଼ ନଥିବା ଲୋକ ଜଣକ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଅଛି।
ତା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତାର କଣ ଅଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେଲ ଲିପିରେ ସୂଚନା ଫଳକଟିଏ ଲାଗିଛି। ଏହା କଣ ସହାନୁଭୂତି କଣ ସହାନୁଭୂତି ଭାବ ଅଛି। ମାନେ କଣ ଯେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ତେଣୁ ସେଠାରେ କଣ ହେଇଛି ବ୍ରେଲ ଲିପିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ବିନା କାରଣରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛି। କାହିଁକି ଗାଳି କରୁଛି ଆଇଦର ସେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଘୃଣା ଅଛି କିମ୍ବା ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗି ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଘୃଣା ବା କ୍ରୋଧ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ କେହି ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି। ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ କେହି ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି ମାନେ କଣ ତାକୁ କଣ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କଣ ଭାବ ଅଛି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ତାମାନେ କଣ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛି ପ୍ରେମ କରୁଛି ଭଲ ପାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କଣ ଅଛି ଚିତ୍ରର କଥା। ଏଠି 3ଟା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି ଉଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲିଛି। ତୁମେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କାହିଁକି କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଠିକ ମାରିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଠିକ ମାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲେ କଣ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ଘର ନାହିଁ କି ତାର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରୁଛି ଖେଳି ପାରୁଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବସା ବାନ୍ଧି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ରହିପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନିର୍ଭୟ ବୁଲା। କଣ ଅଛି ନିର୍ଭୟ ବୁଲା। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ବନ୍ଦ ଗାଡିରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖା ହେଇଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଦେଖୁଛୁ। କୋଉଟା ଭଲ ହବ ଏଇଟା ଭଲ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯଦି କଣ ହେଇକି ଥିବେ ନିର୍ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆମେ ଗାଡିରେ ଯିବା ଦେଖିଦବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପର ଚିତ୍ରଟି ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଆସ ଖୋଜିବା। ଏଠାରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତମେ କଣ କରିବ ଏଇଠି କଣ ମୟୂର କାଠହଣା ଆଉ କଣ ଏଠି ହଂସ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ଆସ କେତେ ଗୁଡିଏ ହଜି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଇଣ୍ଟରନେଟ ବା ତମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ କଣ କରିବ ବହି ଗୁଡିକ ଆଣି ପଢି ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ବୁଝିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତମର ବିଷୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବ। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ଥିଲା ପଦ୍ୟାଂଶର ଆଲୋଚନା ତାର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଖୋଲିଦବ। ତା ଭିତରେ ବଢିଆ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।